اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا. اس دنیا میں طرح طرح کی اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا. کچھ مخلوقات ایسی ہے جو جاندار ہے، کچھ ایسی ہے جو بے جان ہے. جاندار مخلوق میں کچھ ایسی ہے جو صاحب عقل ہے، جس کو اللہ نے عقل و تمیز دی ہے، اور کچھ ایسی ہے جس کو اللہ نے عقل و تمیز نہیں دی. کچھ ایسی بھی ہیں جن میں شعور تو ہے، حس بھی ہے، چیزوں کو محسوس بھی کرتی ہیں، لیکن وہ نہ بول سکتی ہیں نہ بتا سکتی ہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. 73 ایک زمانہ تھا چوروں کو پکڑنے کا جو طریقہ تھا وہ درختوں سے چلتا تھا. ایک طرف چور کھڑے ہو گئے، دوسری طرف بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے. اب جو آدمی انصاف کرنے والا قاضی ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس درخت کے نیچے سے ایک ایک آدمی نکل کے آؤ، اور وہ قاضی اس درخت کے اوپر کچھ وائر پھیلا کے اپنے کان میں لگاتا تھا. تو جب گنہگار چور اس کے نیچے کو نکلتا تھا تو درخت کے اندر سرسراہٹ پیدا ہوتی تھی، اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ چور کی ہے. تو درخت ہے تو بے جان، لیکن اللہ نے اس کے اندر بھی ہچ رکھی ہے. بہرحال ہمیں جو سمجھنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، یہ تو لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں. زمین کھودتے ہیں جانے کیا کیا نکلتا ہے، فضاؤں میں اڑتا ہوا دوربین لگا کے دیکھتے ہیں تو جانے کیا کیا نظر آتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری مخلوقات انسان کو کسی نہ کسی طرح فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ذمہ داری دے کے بھیجا ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے. اللہ نے اس دنیا کے نظام کو اس طرح سے رکھا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی جانب سے جب کسی کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو جب نطفے کا استقرار ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ متعین کیا جاتا ہے. ہر 40 دن کے بعد اس میں تغیر آتا ہے. فرشتہ پوچھتا ہے آگے کو چلانا ہے یا ختم کرنا ہے. جسے پیدا کرنا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں آگے کو چلانا. اسی طرح وہ ہر 40 دن کے بعد پوچھتے پوچھتے نتیجہ یہاں نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پیدا کرنا چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ اسی وقت اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ اس کی گردن کے اندر ایک تختی لٹکا دیتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اس تختی کے اوپر اس کی ساری زندگی لکھی ہوئی ہوتی ہے. اتنے دن زندہ رہے گا، اتنے سانس لے گا، اتنا کمائے گا، اتنا کھائے گا، اتنا چھوڑ کے جائے گا، وہ سارا ڈاٹا اس تختی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم اس کی گردن میں ایک تختی لٹکا دیتے ہیں، وہ لٹکی رہتی ہے، اسی کے مطابق اس کی زندگی چلتی ہے. آج ہم دنیا میں آنے کے بعد کچھ کاروبار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے اپنے عقل سے یہ کما لیا، ہم نے چوری کر کے یہ لے لیا، ہم نے فلاں کو لوٹ کے یہ لے لیا، ہم نے فلاں کاروبار میں یہ کما لیا، اپنی عقل سے یہ کر لیا. یہ تو سارا اسی وقت لکھا گیا تھا، یہ تو تمہیں ملنا ہی ملنا. جو کچھ اس وقت میں لکھ دیا گیا ہے، جب تک اس کی موت نہیں آئے گی، جب تک وہ اس سارے کو حاصل نہیں کرے، یہ تو ملے گا اسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے ایک وقت بھی متعین ہے کہ اتنے دن تک یہ زندہ رہے گا، اور جب اس کی زندگی کا آخری لمحہ آئے گا نہ 1 منٹ بعد تک جی سکے گا، نہ 1 منٹ پہلے مرے گا، بالکل اسی وقت میں اس کی موت آئے گی، نہ آگے نہ پیچھے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب اس کی موت آئے گی تو نہ وہ آگے کو بڑھ سکے گا، نہ وہ پیچھے کو ہٹ سکے گا.
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जहाँ कहीं भी तुम होगे, तहखाने में हो, फिजाओं में उड़ रहे हो, ज़मीन पे लेटे हुए हो, पुख्ता से पुख्ता महल में हो, कहीं भी हो, कच्ची झूपड़ी में, जंगल में, खेत में, रास्ते में, सड़क पे, इज़ा जा अजलुहुम, जब मौत का वक्त आएगा तो तुम्हें वो मौत पहुँच के आएगी, चाहे कहीं भी। वलो कुन्तुम फी बुरूज मुशय्यदा, चाहे तुम कितनी पुख्ता पुख्ता बिल्डिंग में क्यों ना। तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी लिख दी, और इंसान इस ज़िंदगी को गुजारने के बाद अपने उस आखिरी मरहले में ज़रूर पहुँचेगा जिसे मौत कहते हैं। अब हमारे सामने मसला ये है, फर्ज करो एक आदमी 70 साल जिंदा रहा, 70 साल की ज़िंदगी में से 15 साल उसके वो निकाल दो जो नाबालिग हैं, इसलिए कि इन 15 साल में वो नासमझ होगा, अल्लाह की किसी जिम्मेदारी को उसके ऊपर नहीं डाला जाएगा। 70 साल में से 15 निकाल दिए, अब उसके कितने रह गए? उसके 65 साल रह गए, 65 बाकी रह गए, 70 में से 55 बाकी रह गए। अब हमें ये सोचना है कि इन 55 साल में खाने के लिए, रहने के लिए, चलने के लिए गाड़ियाँ, मोटर, कोठी, बंगले जो लिखे गए वो तो मिले ही मिलेंगे। अब हमें इन 55 साल में क्या करना है? इन 55 साल के अंदर हमसे क्या जिम्मेदारी है? देखो, इंसान का मुसलमान होना ये नहीं है कि मुसलमान के घर में पैदा हो गए, अब्बा ने अब्दुल्ला नाम रख दिया, अब्दुर्रहमान रख दिया और हम मुसलमान हो गए, ये नहीं। मुसलमान होने का मतलब ये है कि अब तुम बचपन की जिंदगी से खत्म हो गए, अल्लाह ने तुम्हें अकल दे दी, जवान हो गए। अब इस अपनी अकल से सोचो कि मेरे ऊपर अल्लाह ने क्या क्या जिम्मेदारी डाली है। और जब मैंने इस्लामी डिपार्टमेंट में दाखिला ले लिया, इस्लामी शोबे में मैं आ गया और मैं मुसलमान हो गया, तो इस शोबे के क्या उसूल हैं, क्या कवायद हैं, क्या ज़वाबित हैं, क्या जिम्मेदारियाँ हैं। एक बच्चा मदरसे में आता है, फार्म भरता है, उसके सामने मदरसे के उसूल आते हैं। अगर वो उन उसूलों पर अमल करता है, मदरसे वाले, जिम्मेदार, मोहतमिन, पढ़ाने वाले बहुत खुश होते हैं। और अगर वो उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो बड़ी सख्तियाँ करते हैं। बाप कुछ भी कहे, भाई कुछ भी कहे, उन्होंने कहा कि मदरसे का ये उसूल है, कायदा है, अगर ये पढ़ेगा नहीं, भागेगा तो हम तो पिटाई करेंगे, खराज करेंगे, निकालेंगे, कुछ भी करेंगे। तो जब हमने इस्लामी डिपार्टमेंट में, इस्लामी शोबे में, इस्लामी शाख में दाखिला ले लिया, तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हमें ये पता चले कि खुदावंद ताला ने हमें कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ दी हैं। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी बिल्कुल खोल के कुरान करीम में भी, अहादीस नबवी में भी बता दिया, हमने तुमको दुनिया में भेजा, अगर तुमने हमारे अहकामात की पाबंदी की तो हम खुश होने के बाद तुम्हें ऐसी ऐसी नामतें इनायत फरमाएंगे कि तुमने दुनिया में उनका तसव्वुर भी नहीं किया होगा, तुम्हारे जहन में भी नहीं आया होगा, तुम्हारी आंखों ने वो नामतें भी देखी होंगी, तुम्हारी सोच में भी नहीं आई होगी। ऐसी ऐसी नामतें देंगे। और अगर तुमने हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ की, तुमने हमारी बात को ना माना, अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दिया या माना ही नहीं, तरह तरह की मनमानी ज़िंदगी गुजार के चला गया, तो हमारे पास तकलीफ़ें पहुँचाने, सजाएं पहुँचाने, अज़ाब देने, ऐसी ऐसी शक्लों के अज़ाब हैं कि तुम्हारे तसव्वुर में भी आ सकती कि ऐसी शक्लों के अज़ाब भी हो सकते हैं क्या। कुरान करीम ने फरमाया कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, दोज़ख की आग में जल रहा होगा और जैसे जैसे उसके बदन की खाल और गोश्त जलेगा, इसी तरह का हम दूसरी खाल और गोश्त तैयार करेंगे, ना वो कभी मरेगा ना ख़त्म होगा, ऐसा नहीं होगा बदन जल गया और ख़त्म हो जाए। और वो दोज़ख की आग जो जलाती और भूनती हुई होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दुनिया की आग से 70 गुना तेज होगी।
تو دنیا میں ہم اگر زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو صحیح ہے، اور اگر ہم نے بغاوت کے ساتھ زندگی گزاری، اس کی باتوں کو نہ مانا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جب دوزخیوں کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا اور چاروں طرف سے جلتے ہوئے ہوں گے، شور مچائیں گے، ذرا سا پانی دے دو، ذرا سا پانی دے دو۔ اللہ نے فرمایا یسقا من ماء صدید یتجرعہ، جو دوزخ میں بدن میں سے جل کے راج اور پیپ نکل رہا ہوگا، فرشتے ایک کٹوری میں اکٹھا کر کے دیں گے، لے پی لے۔ یسقا من ماء صدید یتجرعہ، ذرا ذرا سا کر کے وہی اسے حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اتنی بدبو اور تعفن ہوگا کہ وہ پینے پہ مجبور ہے، اور جب فرشتے اس کے منہ کے سامنے کریں گے تو اس کی بدبو سے نیچے کا ہونٹ پھیل کے ناف تک آ جائے گا اور اوپر کا ہونٹ پیچھے کو پلٹ جائے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، وہ تو پینے کے لائق ہوگا ہی نہیں۔ ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، چاروں طرف سے موت اسے گھیرے ہوئے ہوگی مگر وہ مرے گا۔ اب ہمارے سامنے ہماری اس زندگی میں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، شعور کی زندگی، بالغ ہونے کے بعد کی زندگی، سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ ہم ذمہ داری ہماری ذمہ ہے کیا۔ پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ان ساری ذمہ داریوں کو جانیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہے ملا علی قاری، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی مرکات، یہ مرکات مشکات کی شرح۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم اپنے سے بھی بڑے عالم کی خدمت میں گئے، اور انہوں نے جا کے ان عالم سے پوچھا مل فرد قبل الفرد، یہ بتاؤ کہ انسان کے اوپر جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں کیا ان سے پہلے بھی کوئی چیز فرض ہے؟ اللہ نے نماز فرض کی ہے، روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض کی ہے، ہمدردیاں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، کیا ان سے پہلے بھی کوئی فرض ہے؟ اس عالم نے جواب دیا الفرض قبل الفرض العلم، ان فرضوں کی ادائیگی سے پہلے سب سے پہلے ان کا جاننا فرض ہے، اگر وہ جانے گا نہیں تو صحیح کر نہیں سکے گا۔ دنیا کے کام دیکھ لو، دنیا میں بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کاریگر ہیں، الگ الگ چیزیں بنتی ہیں، فیکٹری ہیں، مشین ہے، خراج ہے، دوسری چیزیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو اسے جانتا نہیں ہے اور وہ جا کے اسے چلاوے مشین کو تو اپنا بھی نقصان کرے گا۔ ایک آدمی ہے ٹریکٹر چلانا جانتا نہیں، ٹریکٹر کھڑا ہوا دکھائی دیا، چال ملے گا، اسٹارٹ کرا، چلا، خود بھی مرے گا، اسے بھی توڑے گا۔ ایک آدمی کو زمین میں بونا جوتنا نہیں آتا اور وہ اٹھ کے اسے بیج کو بکھیرنے لگے تو غلط کرے گا۔ تو پہلے اس کا جاننا ضروری ہے کہ میرے دل میں کیا کیا فرض ہے، اگر نہیں جانے گا تو صحیح ادا نہیں کر سکے۔ تو ان عالم نے جواب دیا کہ فرض سے پہلے اس کا جاننا فرض ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا وہ مل فرض بعد الفرض، پہلے فرض میں تو یہ تھا کہ جانو پھر اسے ادا کرو، اور ادائیگی کے بعد اب کیا فرض ہے جب وہ ادا کر رہا؟ انہوں نے کہا اب اخلاص فرض ہے۔ اگر وہ ایک نیک کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اس کی نیت اور اخلاص ہونا چاہیے کہ میں سب اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک آدمی مدرسے میں کمرہ بنا رہا ہے، 2 کمرے بنا رہا ہے، 10 روپے دے رہا ہے، اس کی نیت ہونی چاہیے اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ قصبے کے لوگ، شہر کے لوگ، علاقے کے لوگ کہیں گے بہت روپے والا ہے، بہت دیتا ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جب خداوند تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ پوچھیں گے ہم نے تجھے مال دیا تھا؟ کیونکہ اللہ میں نے تو بہت کمرے بنائے، بڑی مسجدیں بنائی، بہت خرچ کیا تیرے راستے میں۔ اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا کہیں، چنانچہ لوگوں نے تجھے تو کہا ہے بڑا وہاں دنیا میں، اور یہ کہا ہے بہت بڑا آدمی ہے، بڑا مالدار ہے، تیرا بدلہ تو وہیں مل گیا، اب یہاں تو تیرے لیے بدلے کا کوئی ہے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ سب سے آخر میں یہ ہے کہ جو بھی فرض ادا کیا جائے وہ اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، عقل و شعور والی زندگی،
दीवानगी वाली, पागल वाली जिंदगी नहीं, बचपन वाली जिंदगी नहीं, अक्लो चूर वाली जिंदगी। इसमें सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ये सोचें कि मुसलमान तो हो गए, इस शोबे में दाखिला भी ले लिया, लेकिन इसके कवायद और ज़वाबित क्या हैं, इसमें जिम्मेदारियाँ क्या हैं, उन्हें सीखें। और ये जो आप लोगों ने मदरसे बनाए हैं और इनमें पढ़ाते हो, अपने बच्चों को पढ़ाते हो, वो सारी जिम्मेदारियाँ इन मदरसों में सिखाई जाती हैं। देखो, मदरसों की फजीलत में मैं तुम्हें एक रिवायत बताऊं। एक हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद बस्तियां ऐसी होती हैं और उनके रहने वाले इतने नालायक और इतने बुरे काम करने वाले होते हैं कि आसमानों में ये फैसले हो जाते हैं कि इस बस्ती के ऊपर अज़ाब नाजिल किया जाए, इसे तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। इसलिए कि खुदावंद ताला का एक उसूल है दुनिया में भी, याद रखो, इस उसूल को हमेशा याद रखना। दुनिया में जो इंसान है ये दो तरह के हैं, अल्लाह को मानने वाले और वो लोग जो अल्लाह को मानने वाले नहीं हैं। जो लोग अल्लाह को मानने वाले नहीं हैं, जिन्हें हम काफिर कहते हैं, दुनिया के निज़ाम में उनके आमाल का कोई दखल नहीं है। वो अच्छे अमल करें, बुरे अमल करें, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से दुनिया में जो सहूलतें और चीज़ें हो रही वो होती रहेंगी। लेकिन जो लोग मुसलमान हैं, उनके बारे में शरीयत का, अल्लाह का ये उसूल और कायदा है कि अगर उनमें से आधे आदमी, कम से कम आधे, 100 में से 50, अगर अपनी जिंदगी को खुदावंद ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक गुजार रहे होंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से खुशहालियाँ, फरावानियाँ, जिंदगी उम्दा से उम्दा गुजरेगी और अल्लाह की तरफ से पैदावार, दूसरी चीज़ें, इनमें ऐसा इजाफा होगा कि हर आदमी बहुत खुश, बहुत तबीयत से जिंदगी गुजार रहा हो। और अगर 50 से कम हो और 50 से ज़्यादा वो लोग हों जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान हैं, नाफरमानी करते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोजे रखते हैं, और अगर नमाज भी पढ़ते हैं तो दूसरी जिंदगी की चीज़ें, झूठ बोल दिया, चोरी कर ली, धोखे दे दिए, ऐसे शख्स को दीनदार नहीं कहेंगे, नमाजी तो कहेंगे, क्योंकि वो नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह का निज़ाम ये है कि अगर इस तरह से बुराइयां करने वाले ज़्यादा हों और अच्छाइयाँ करने वाले कम हों, तो फिर खुदावंद ताला का फैसला ये होता है कि दुनिया में परेशानियाँ, तबाहियाँ, आंधियाँ, तरह तरह की सख्तियाँ अल्लाह इन्हें भेजता है, और उसमें जो वो अच्छा काम करने वाले होते हैं, फिर वो भी नहीं बचते, वो भी पीछते हैं। उलमा ने लिखा कि वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्यों पिसते हैं? उसके जवाब में उलमा ये बयान फरमाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी थी हर तरह से आवाम को रोकने की, वो अपनी जिम्मेदारी में फेल हुए हैं, इसलिए वो भी पीछे। तुमने तातारियों का किस्सा सुना होगा, उन्होंने मुसलमानों को कितना मारा और मावरा उन नहर को किस तरह से उजाड़ा। वो लोग जब हमला करते करते मुसलमानों को मारते मारते दारुल खिलाफा तक पहुंच गए, बगदाद तक, तो बगदाद पे हमला करना चाहते थे। चुंगेज खां का ज़माना ख़त्म हो गया था और हलाकू खां का ज़माना आ गया। तो हलाकू खां ने प्रोग्राम बनाया कि जब बगदाद को ख़त्म कर दिया जाए, 18 लाख और कुछ हज़ार आदमियों को, मुसलमानों को उस वक्त कत्ल किया था इन लोगों ने, तातारियों ने। बगदाद के अंदर एक बुजुर्ग थे, उन्हें कश्फ हुआ कि कल को हमला होना है। उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी और उनका जो पानी पीने का कटोरा था उसे उल्टा करके रख दिया। सारे दिन बगदाद की फौज ने, उसकी फौज ने हलाकू की बगदाद को तलाश किया, बगदाद नहीं मिला। शाम हो गई, रात हो गई, उन्होंने पड़ाव डाल दिया, अपने खेमे लगा लिए। ईशा की नमाज पढ़ के उस बुजुर्ग ने कटोरा सीधा किया तो सामने बगदाद शहर नजर आ रहा। हलाकू खां ने कहा हटेंगे नहीं, आज फिर चलेंगे, कल को फिर हमला करेंगे। उन्होंने अगले रोज फजर की नमाज पढ़ के फिर कटोरा उल्टा कर दिया। फिर उनकी नजरों से बगदाद गायब हो गया और वो बगदाद उन्हें नजर नहीं आ रहा। सारे दिन ढूंढते फिरे, बगदाद नहीं मिला। शाम को पड़ाव किया, ईशा की नमाज के बाद उन्होंने कटोरा सीधा किया तो सामने बगदाद शहर नजर आ रहा है। तीसरे दिन फिर ऐसे ही किया,
जो आदमी अपने कटोरे को उल्टा करके बगदाद जैसे शहर को छुपा देता है वो कम बुजुर्ग नहीं होगा, पाएगा बुजुर्ग। चौथे दिन जब उन्होंने कटोरे की तरफ हाथ बढ़ाया, कमरे के कोने से आवाज आई कि बस बहुत हो गया, 3 दिन हो गए बगदाद को बचाते बचाते, आज कटोरा सीधा नहीं करोगे, बगदाद वाले भी पीटे और कत्ल होंगे, तुम भी होगे, तुम भी नहीं बचोगे। जब ये आवाज गैबी उनके सामने आई, उन्होंने कटोरा खुला छोड़ दिया। हलाकू का फौज ने जो बगदाद में कोरेदिया जीत की, उसके बारे में लिखते हैं कि 18 लाख से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया गया। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया के अंदर अमन अमान, सलामती या दुनिया के अंदर परेशानियां जो भी कुछ आती हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के अमाल की वजह से आती हैं। जो मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग हैं, उनकी वजह से न सख्ती आती है न नरमी आती है। तो खुलासा मेरी बातों का यह है कि हमें अल्लाह ने जो जिंदगी दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो लिख दिया है, वो तो हमें मिलना ही मिलना है। अब खुदावंद तआला ने हमारे जिम्मे जो अहकामात लागू किए हैं, जिम्मेदारियां दी हैं, अल्लाह ने अपने अहकामात का हमें जो मुकल्लफ बनाया है, हमें उन अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और दीनदार होना सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं होता, बल्कि दीनदार आदमी अपनी ज़िंदगी के हर कदम पे शरीयत का पाबंद उसी तरह से चले, उसी तरह से बैठे, उसी तरह से शक्ल और सूरत बनाए, उसी तरह से लेन देन करे, उसी तरह से सोए, उसी तरह से खाए, उसी तरह मेहमान की तवाज़ो करे। ये सारा अपनी ज़िंदगी के अंदर जब अपनाओगे तब दीनदार बनोगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबों को दीनदार बनाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे बैठने सुनने सुनाने को कबूल। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।